بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض والله عزيز حكيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كريم كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر
كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينه بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وغرتكم الأماني قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار وبئس المصير مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم كريم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم
يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Barakallahu fiik. Khalas, silahkan ditutup. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Demikian sudah kita dengarkan bersama tasmi'. Nggak sampai selesai Pak ya. Kasihan soalnya udah habis. Ya, habis. Kita sampai ayat sampai 20 dulu. Kita doakan semoga Ananda Wisnu diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan kekuatan istiqomah untuk murojaahnya. Beliau belum umur 15 Pak, masih 15 tahun sekian, diberikan anugerah sudah bisa mengkhatamkan Quran 30 juz. Khatam artian hafal Quran dalam waktu yang sangat singkat, 2,5 tahun. Keberkahan buat beliau, buat keluarganya, buat sekolahannya, dan mudah-mudahan buat kita semuanya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tentunya keberadaan atau keunggulan seorang siswa atau murid santri tidak lepas dari peran serta dari ustadznya atau gurunya. Nah, di antara ustadznya adalah, nah kita akan sama-sama dengarkan pemaparan materi yang sangat bagus dari Ustadz Maulana Khairul Bari Khawi Ta'ala. Kepada beliau, Ustadz mana Ustadz? Cek Ustadz. Maulana? Nah, siap ya. Akan menyampaikan materi tentang keistimewaan dan keutamaan para penghafal Quran. Pada beliau kami silakan sampai dengan jam 21.10 menit. Ya, tawadhu Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita hingga detik ini, sehingga kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah karuniakan kepada kita mampu memanfaatkan untuk melaksanakan perbuatan ataupun amalan-amalan yang mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian manusia ketika diberikan kenikmatan oleh Allah, mereka jadikan nikmat tersebut malah menjadi sarana baginya untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan dari mulai sama-sama mengenal sama saudara kaum muslimin, kemudian mendengarkan bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran, dan kita saling menasehati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang telah kita lakukan di malam hari ini dan menjadi keberkahan untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat.
Salat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta para sahabatnya, keluarganya, dan orang yang senantiasa mengikuti langkah sunnahnya hingga akhir zaman. Baik, sebelum kita membahas materi pada kesempatan malam hari ini, izinkan sedikit memperkenalkan diri. Saya adalah pengurus ataupun salah satu pengasuh di Pondok Pesantren Imam Syafi'i. Nama saya adalah Maulana Khairul Bari, dan kurang lebih 3 atau 4 hari yang lalu, saya agak lupa tepatnya kapan ya, itu ketua pesantren kami atau Ustadz Salman Yudi Aris Hafizahullah Ta'ala memanggil dan memberikan amanah untuk bisa ikut mendampingi Ananda Wisnu dalam membacakan tasmi Al-Qur'annya di hadapan para Bapak Ibu sekalian yang terkumpul dalam sebuah wadah ya, bimbingan, sebuah wadah belajar keislaman, walaupun terpisah dengan jarak dan keadaan, tapi tetap bisa meningkatkan kualitas keilmuan dan ketakwaan. Dan saya di situ diminta untuk mengisi materi, ya. Maka saya akan coba sama-sama kita menasehati, baik untuk diri saya pribadi dan kepada para hadirin yang mendengarkannya, tentang satu tema, yaitu adalah kemuliaan, keutamaan para penghafal Al-Quran. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang sangat berharga ini. Berkaitan dengan materi ini, ya, itu kemuliaan seorang penghafal Al-Quran. Sebelum kita ke penghafal Al-Quran, mari kita sama-sama satukan persepsi tentang hakikat sebuah kemuliaan. Karena kalau kita masih belum satu frekuensi, masih belum sama mengartikan sebuah arti atau sebuah kata yang dinamakan dengan kemuliaan, kita harus samakan dulu supaya nanti kita tahu apakah orang yang mendapatkan ataupun yang menghafal Al-Quran dan mempelajari Al-Quran mendapatkan kemuliaan yang sama-sama kita akan satukan persepsinya ini. Sesungguhnya hakikat dari kemuliaan itu adalah ketika kita dapat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah hakikat sebuah kemuliaan. Dan sesungguhnya sifat dasar dari manusia itu, kita semua pada asalnya adalah orang-orang ataupun makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'alal katsiri mimman khalaqna tafdila. Sungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam. Kami angkut mereka di darat dan di lautan. Kami beri mereka rizki yang baik-baik. Bahkan kami lebihkan mereka di atas banyak para makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ini secara umum, Bani Adam, manusia, kita semua adalah makhluk yang mulia. Ya. Jadi hukum asalnya kita ini adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan coba flashback ke sejarah manusia yang disampaikan oleh Al-Quran. Itu bapak kita semua, Adam alaihissalam. Ya. Ketika kita tahu semua kisahnya, ketika Nabi Adam terusir dari surga, maka di sana ada satu pesan di gerbang surga. Ya, dalam surat Al-Baqarah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan hal tersebut. Ya.
Qul nahbitu minha jami'a. Allah mengatakan, turunlah kalian semua. Di situ ada Adam, Hawa, istrinya, dan juga iblis. Qul nahbitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Turunlah kalian semua dari surga, maka ketika nanti aku akan turunkan kepada kalian huda, petunjuk dariku, siapa yang bisa mengikuti petunjuk tersebut, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan merasa khawatir dan tidak merasakan sedih. Ya. Al-huda yang dimaksud di sini adalah petunjuk firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada setiap manusia dari generasi ke generasi, dari umat ke umat, sampai akhirnya umat Nabi Muhammad SAW pun diturunkan hudanya bernama Al-Quran, yang sebagaimana kita tahu bersama. Ketika seorang ingin mulia, maka kembalilah kepada Al-Quran. Ketika seorang ingin mendapatkan kemuliaannya, ya, hakikat penciptaan seorang manusia itu adalah mulia, maka kembalilah kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah Al-Qur'an. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Tetapi orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami, merekalah orang-orang yang penghuni neraka. Baik. Kemudian juga kalau kita melihat kisah Bani Israel, ya, kisahnya Bani Israel, tepatnya adalah ketika nabinya adalah Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad ataina Musal kitab fala takum fi miryatin min liqa'ih wa ja'alnahu hudan li bani Israil." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah kami anugerahkan kitab Taurat ini, petunjuk Allah ini, ya, kalau di zaman Nabi Musa berarti petunjuknya adalah Taurat. Maka janganlah engkau Muhammad ragu dalam menerima Al-Qur'an. Dan kami jadikan Taurat itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Baik Bani Israel, petunjuknya adalah Taurat. Hudanya adalah Taurat. Demikian pun umat-umat yang lainnya, mereka memiliki petunjuknya masing-masing. Adapun kita, umatnya Nabi Muhammad SAW, petunjuknya adalah Al-Quran. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru." Dan kami jadikan di antara mereka itu, Bani Israel, ya, pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami, lamma sabaru, ketika mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun. Di sini garis bawahnya, dan yakin kepada ayat-ayat kami. Di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan menjelaskan kepada kita semua, Bani Israel itu bisa menjadi mulia ketika mereka berpegang teguh kepada ayat-ayatnya. Berpegang teguh kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang pada saat itu adalah Taurat. Bahkan di antara mereka yang dijadikan pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk. Artinya, kalau umat kita, umatnya Nabi Muhammad SAW, ingin menjadi pemimpin-pemimpin, ingin menjadi orang-orang yang mulia, maka ikutilah petunjuk orang-orang terdahulu yang mulia. Ya, yaitu mereka bersabar dan juga yakin kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hakikat kemuliaan, Bapak Ibu sekalian. Ternyata kemuliaan itu bukanlah dilihat dari banyaknya harta, bukan. Kemuliaan itu bukan dilihat dari bagusnya fisik. Kemuliaan juga bukan dilihat dari tingginya kedudukan. Nah, maka dari itu kita sampaikan di awal, kita samakan persepsi kita. Apa sih yang dimaksud dengan mulia itu apa? Kemuliaan orang Islam itu seperti apa? Kemuliaan seorang Muslim itu apa? Yaitu manakala mereka berpegang teguh kepada agamanya. Ketika mereka yakin dan beriman betul kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuliaan. Semakin kita yakin, semakin kita beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tinggi juga kemuliaan kita. Namun sebaliknya, semakin kita menjauhi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, semakin kita tidak mau mempelajari ayat-ayat Allah, maka kemuliaan pun akan hilang dari diri kita. Walaupun mungkin di pandangan manusia kita mungkin orang yang mulia. Kita punya kedudukan. Kita seorang pejabat misalnya. Kita orang yang banyak harta. Ya. Tapi
saat kita tidak mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya itu adalah kemuliaan yang nisbi, kemuliaan yang semu, kemuliaan yang menipu. Kalau kita tadi mendengar ayat terakhir yang dibaca oleh Ananda Wisnu tentang hakikat kehidupan dunia, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu pada hakikatnya adalah permainan dan senda gurau. Mereka saling berlomba-lomba, saling memperbanyak harta dan anak. Nah, jadi kalau ahli dunia, Pak, orang yang tujuannya adalah dunia, 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 dan dunia terus, maka kemuliaan itu diukur dari banyaknya harta, banyaknya anak. Banyaknya harta, banyaknya keturunan. Banyaknya harta, banyaknya keluarga. Itu kemuliaan. Kalau ahli dunia. Ya. Tapi kita sebagai orang yang beriman dan mengetahui hakikat kehidupan dunia ini, kita tidak akan mencari kemuliaan di sana. Ya. Bukan berarti kita harus menjadi orang miskin, bukan. Ya. Tetapi mau kita nanti ditakdirkan menjadi seorang yang punya harta ataupun orang yang kurang hartanya, kita tetap bisa menjadi mulia. Itu maksudnya. Manakala kapan? Manakala kita berpegang teguh kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita benar-benar mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Al-Qur'an. Walaupun kita bukan orang siapa-siapa, Pak. Ya, tidak punya jabatan di tengah-tengah masyarakat, tidak ada yang kenal, ya. Mungkin hartanya juga sedikit. Ya. Tetapi karena keteguhannya dalam memegang ayat-ayat Allah, dia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dan menyatakan bahwasanya hamba ini adalah hamba yang mulia, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Walaupun seluruh manusia mengatakan dia adalah orang yang hina. Ya. Sebaliknya, walaupun seluruh manusia mengatakan bahwasanya orang ini adalah orang yang mulia, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala dia adalah orang yang hina, maka dia adalah orang yang hina. Bagaimana Fir'aun? Ya. Fir'aun adalah raja yang sangat zalim. Kekuasaannya tapi besar. Rakyatnya pada tunduk semua kepadanya. Dia dimuliakan oleh kaumnya. Tetapi kata Allah, dia ini orang-orang yang hina. Termasuk orang-orang yang kecil. Ya. Maka hinalah dia sampai saat ini. Ya. Jadi kemuliaan itu adalah manakala kita bisa menjalankan dan juga melaksanakan, beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi seseorang kalau mau hidup mulia itu cukuplah menjadi barometernya adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mencari kemuliaan dari pandangan manusia, pasti akan berbeda-beda. Ya. Kita mau mencari kedudukan di tengah-tengah manusia, itu beda-beda standarnya. Tetapi kalau kita mencari kemuliaan dengan standar Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita akan menjadi orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulia di dunia maupun di akhirat. Ya. Mulia di dunia maupun di akhirat. Sebelum kita masuk ke Quran nih, ini masih sifatnya umum. Jadi yang namanya kemuliaan itu kita samakan dulu, persepsinya adalah mereka yang intinya adalah orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa. Orang yang yakin kepada ayat-ayat Allah, ya. Orang-orang yang menjalankan kitabullah, mengikuti petunjuknya, mengikuti petunjuk Rasulnya, ini adalah orang-orang yang mulia. Cukup orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mulia di dunia maupun di akhirat. Benar. Bagaimana seorang itu bisa mulia di dunia? Kalau kita melihat surat Al-Mujadalah, ya, yang menjelaskan tentang tingginya derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan di dunia ini, jadilah orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Kalau kita ingin menjadi orang yang diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang pertama adalah kita beriman. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua memiliki keimanan dan sampai akhir hayat kita terus memegang teguh keimanan ini. Insya Allah, Bapak sekalian, kalau kita sudah beriman, ini adalah sebuah kemuliaan di dunia. Kita belum ngomong di akhirat, di dunia. Ya. Adapun orang-orang yang mulia di atas orang yang beriman adalah walladzina utul ilma, dan orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi di antara orang-orang beriman itu ada sebagian mereka yang terus memperdalam dan mempelajari ilmunya, ilmu agama Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajatnya di sisi manusia-manusia beriman yang lainnya. Maka apa yang kita lakukan insya Allah di malam hari ini mudah-mudahan untuk meraih kemuliaan tersebut, untuk meraih derajat tersebut, ya. Kita meraih derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar, dengan cara mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita tadaburi, kemudian kita amalkan. Inilah hakikat orang yang mulia di dunia. Mereka orang yang beriman dan berilmu. Ya, beriman dan berilmu. Demikian juga orang-orang yang mulia di akhirat. Itu adalah mereka yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang orang-orang yang dimuliakan di akhirat. Ya, itu siapa? Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, ini orang-orang mulia nih, orang-orang bertakwa itu orang-orang mulia, adalah mereka berada dalam surga dan kenikmatan. Ya. Bentuk pemuliaan mereka dimasukkan ke dalam surga dan mendapatkan kenikmatan. Ya. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Nah, ini hakikat kemuliaan di akhirat nanti. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mereka, Rabb mereka di surga tersebut. Selain itu, mereka pun dijaga, dipelihara dari azab neraka. Dari azab neraka. Seorang kalau sudah masuk ke dalam surga, otomatis dia dihindarkan dari azab neraka. Inilah hakikat kemuliaan di akhirat. Jadi kalau sudah masuk surga, dijauhkan dari neraka, dosa-dosa kita diampuni, sudah, nah ini udah kita menjadi orang mulia di akhirat. Baik. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata kalau kita, ya ini nasihat kepada diri saya pribadi tentunya dan umumnya kepada para hadirin sekalian, ya. Memang terkadang kita suka lupa ya tentang hakikat kemuliaan ini. Maka kita harus sama-sama mengingatkan, ya. Sama, ya, saya pribadi juga sebagai manusia normal, ya, terkadang lupa. Terkadang, oh iya, ternyata suka condong kepada hal-hal yang ingin mendapatkan harta yang banyak misalnya. Ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di mata masyarakat. Karena menganggap bahwasannya hal tersebut adalah hal yang mulia. Terkadang ada terbesit hal tersebut dalam hati-hati kita. Ya, termasuk saya sendiri. Pengen rasanya punya rumah yang besar. Ya, pengen rasanya punya kendaraan yang mewah, yang bagus, harta yang banyak. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mendapatkan kemuliaan tadi. Ya. Tetapi kita harus saling mengingatkan satu dengan yang lainnya bahwasanya itu bukan hakikat kemuliaan. Itu semua adalah sarana sebenarnya, sarana untuk kita bisa mendapatkan kemuliaan yang hakiki, yaitu adalah ketika kita menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa, kemudian meyakini ayat-ayat Allah, beriman kepada kitabullah, dan mengamalkannya. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu hakikat dari kemuliaan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika kita sudah tahu ya bahwasanya hakikat kemuliaan adalah hal tersebut, apa sarana yang bisa kita lakukan atau tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk meraih kemuliaan hakiki tadi, gitu ya. Baik, banyak tentunya
poin-poin ataupun hal-hal yang bisa mendatangkan dan mengundang kemuliaan, dan Allah SWT memberikan kemuliaan kepada kita. Di antaranya adalah istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Ini istiqomah, ya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan tadi. Kalau kita baca terjemahan itu tadi surat Fusilat, ya, ayat 30-an, ya. Di situ akan diterangkan tentang orang-orang yang beriman kepada Allah kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Bentuk pemuliaannya Allah akan menurunkan di akhir-akhir kehidupannya pada saat sakaratul maut, turun malaikat-malaikat yang memberikan kabar gembira kepada mereka. Untuk la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jangan merasa sedih, jangan merasa khawatir. Karena memang pada saat sakaratul maut itu adalah saat-saat yang sangat menyakitkan. Ya. Saat sangat khawatir, kita akan terpisah dari keluarga kita. Kita akan terpisah dari anak-anak kita. Terpisah dari istri kita. Dari orang tua kita. Ya. Pasti ada rasa khawatir, rasa takut. Tetapi orang-orang yang istiqomah akan diturunkan para malaikat untuk menenangkan. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini bentuk kemuliaan. Orang yang istiqomah itu akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari dia mau berpisah dengan dunia ini. Nanti terus tuh kemuliaan akan berlanjut. Ketika ruh dicabut, kemudian dalam kubur, di padang mahsyar, semua itu adalah akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang istiqomah. Terus apa lagi yang bisa kita lakukan supaya Allah memberikan kemuliaan kepada kita? Akhlakul karimah. Ya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlak dengan akhlak yang baik. Awas, orang yang bertakwa itu bukan hanya hubungannya baik dengan Allah Subhanahu wa taala saja, enggak. Orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah bukanlah mereka yang hanya beriman dan baik kepada Rabb-nya, tidak. Ya. Tetapi kepada sesama, berhubungan dengan manusia yang lainnya, berhubungan dengan orang tua, berhubungan dengan guru, dengan teman-teman, dengan yang lebih muda, dengan yang lebih tua, itu ada adabnya semua, ada akhlaknya semua. Ya. Orang yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi, akhlak yang luhur, maka dia pun menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kemuliaan dan tingginya orang-orang yang memiliki akhlak yang baik ini, akhlakul karimah ini. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan orang yang paling banyak yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu disebabkan karena akhlaknya yang mulia. Ya. Jangan disepelekan kita terhadap tetangga, kita terhadap orang tua. Ya. Kita sudah merasa diri kita bertakwa, misalnya sudah banyak sholatnya, sudah banyak sedekahnya, sudah banyak puasanya, itu semua akan hilang manakala kita tidak diiringi dengan akhlak yang karimah. Ya. Hati-hati tipu daya setan di sini, ya. Jangan sampai kita terjerumus dengan tertipu dengan banyaknya sholat dan puasa kita, tetapi hubungan kita sesama manusia ini jelek, gitu ya. Kemudian selanjutnya apa lagi? Ya, sebenarnya lanjutan ayat yang tadi saya bacakan, innalladzina qalu dan rabbunallahu tsumma istaqamu, itu ada di tengah-tengahnya ayatnya, ayat ke-33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala inni minal muslimin. Itu menjadi penyeru, dai ila Allah, menyeru manusia, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, ini pun akan mendapatkan kemuliaan. Dan poin-poin yang tadi disebutkan, ya, mulai dari istiqomah, akhlak yang mulia, dai ilallah, ya, ini semua bisa menjadi kajian khusus, ya. Bagaimana kita bisa meraih istiqomah? Mungkin dimulai dari definisi istiqomah itu apa, ya. Kemudian cara mendapatkan istiqomah seperti apa, kiat-kiatnya misalnya.
Bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang istiqomah ini. Bagaimana ancaman bagi orang-orang yang tidak istiqomah. Ini jadi kajian tersendiri. Demikian akhlak yang mulia, apalagi akhlak yang mulia. Udah bisa menjadi satu kurikulum bahkan. Ya. Ini kurikulum yang kita ajarkan di pesantren kami. Pesantren kita itu adalah salah satu intinya adalah mengajarkan akhlak yang mulia. Jadi kurikulum selama 3 tahun, bahkan 6 tahun sampai SMA lanjut misalnya, itu apa yang diajarkan selain Al-Quran, ya akhlak yang mulia. Bagaimana kita harus amanah, menjaga lisan kita, dan lain sebagainya. Udah jadi kurikulum, Pak. Ya. Da'i ilallah apalagi. Ya. Bagaimana kita menjadi da'i, ini pun ya menjadi satu materi yang cukup panjang. Dan terakhir, ya dalam kesempatan ini, ya untuk kita bisa mendapatkan kemuliaan tersebut, ya kemuliaan yang tadi, yang kemuliaan di awal, yang di hakikat dari kemuliaan dan keutamaan, yaitu adalah menjadi ahlu Quran. Ya, masih ada lagi nggak selain itu? Masih banyak sebenarnya, namun tentu dalam kesempatan ini karena keterbatasan waktu, ya maka kita sebutkan beberapa poin tadi saja, ya istiqomah, akhlak yang mulia, menjadi dai, dan yang keempat yaitu adalah menjadi ahlu Quran. Dan inilah tema intinya, ya. Jadi tema intinya saya akhirkan, Bapak Ibu sekalian, ya, karena ada esensi yang lebih penting daripada itu. Ini juga penting, itu menjadi ahlu Quran. Orang yang menjadi ahli Quran, ya, dia akan mendapatkan kemuliaan. Nah, bagaimana kita untuk bisa menjadi ahli Quran? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan ahlu Quran ini begitu banyak, ya. Motivasi kita dan memberikan kabar tentang pahala yang besar yang akan diterima oleh orang-orang ahlu Quran ini. Tentu sangat banyak dalilnya, ya. Ya. Cuman ada satu hal yang menjadi catatan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini juga tertuang di dalam surat Al-Furqan, keluhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mahjuro, Qur'ana mahjuro, meninggalkan Al-Quran. Ya. Ada sebagian umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menempuh kemuliaan di jalur ini, di jalur Al-Quran ini. Ya. Maka Ibnul Qayyim menjelaskan tentang maksud dari meninggalkan Al-Quran itu apa. Yang pertama adalah meninggalkan dari sisi mendengarkan Al-Quran. Sebaliknya berarti kalau kita ingin menjadi ahlu Quran, tidak dikatakan orang yang meninggalkan Al-Quran, maka harus banyak mendengarkan Al-Quran, menyimak Al-Quran. Terkadang orang malas untuk mendengarkan Al-Quran. Banyak sekarang kaum muslimin yang tidak mau mendengarkan Al-Quran. Mereka lebih senang ketika mendengarkan lagu-lagu, mendengarkan musik-musik, ya, mendengarkan nyanyian-nyanyian, dan meninggalkan Al-Quran. Padahal dengan kita mendengarkan Al-Quran, ini adalah sarana kita untuk menjadi ahlu Quran, untuk mendapatkan kemuliaan yang tadi kita sebutkan. Jadi yang pertama kita harus banyak mendengar Al-Quran. Baik di dalam sholat, ketika kita sholat berjamaah, kita dengarkan imam itu baca apa. Ya. Kadang kita itu tidak fokus, Bapak sekalian. Kalau kita jujur ya, mungkin sholat subuh tadi hari ini imamnya baca apa, masih ingat apa enggak? Ya. Subuh tadi kira-kira baca apa? Ngantuk, Ustaz. Ngantuk. Iya. Ya. Yang ada adalah lupa gitu. Jangan kan subuh deh, tadi isya gitu. Kalau yang berjamaah, itu kita simak kan tuh pendengaran ataupun bacaan Al-Quran imamnya. Baca surat apa ya? Gitu kan? Ya, alasannya nanti kan saya nggak hafal suratnya, Seth. Ya. Padahal nggak denger gitu. Padahal juz amma itu dia, imamnya lagi baca juz amma, masa nggak hafal. Ya. Ternyata di antara kita, di dalam sholat saja, di saat kita sedang khusyuk-khusyuknya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak mendengarkan Al-Quran, apalagi di luar sholat. Ya, apalagi di luar sholat. Ya, apalagi di luar sholat. Luar biasa. Yang kedua, tadi mendengarkan. Yang kedua, meninggalkan Al-Quran dari sisi tilawahnya, dari sisi membacanya.
Berarti kalau orang banyak baca Al-Quran, ya, maka dia akan semakin dekat dengan status ahlu Quran tadi. Kalau kita ingin menjadi ahlu Quran, maka harus banyak-banyak tilawah Al-Quran. Nah, tilawah inilah ya yang terbagi menjadi dua. Ada tilawah bil mushaf atau bil hifdz atau bil ghaib, ya, dengan baca Al-Quran, mushaf atau hafalan, ya. Jadi kalau kita bertanya mana Sat dalilnya menghafal Al-Quran di Al-Quran ada nggak? Ya. Adanya tilawah Sat, nggak ada tuh menghafal Al-Quran. Ya. Adanya baca Iqra'ul Quran, ya, tilawah Al-Quran. Ada nggak hifdzul Quran? Ya. Perintah untuk menghafal Al-Quran di Al-Quran itu sendiri. Nah, ini yang harus kita pahami Bapak sekalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, misalnya, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah." Bacakanlah ayat-ayat, ya. Bacalah ayat Al-Qur'an. Utlu misalnya, atau iqra'ul kitab. Maka di sini maknanya ada dua. Yang pertama membaca dengan mushaf dan yang kedua membaca dengan hafalan, ya. Membaca dengan hafalan. Karena di zaman Rasulullah SAW, itu yang diperintahkan untuk membaca Al-Quran siapa? Para sahabat. Di saat zaman tersebut, apakah sudah ada mushaf yang tercetak? Ya, belum ada. Jadi mereka diperintahkan baca gimana? Lewat hafalannya mereka masing-masing. Ya, karena nggak ada mushaf kayak sekarang, Pak. Ya, alhamdulillah sekarang mushaf dapat kita raih dengan cara yang banyak. Dari HP kita juga mungkin setiap HP kita, kalau HP kita ada lima-limanya ada Al-Qurannya. Ya. Di laptopnya juga ada Al-Quran lagi. Ya. Belum di rumah kita, mushafnya berapa jejer Al-Quran. Tapi zaman dulu nggak ada. Mereka nggak punya mushaf yang udah satu kesatuan. Jadi mereka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Qur'an itu gimana? Lewat hafalan, Pak. Ya. Nah, maka dari itu perintah menghafal Al-Qur'an itu ya terkandung di dalamnya dari perintah membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an. Baik. Inilah tadi yang dilakukan oleh Ananda Wisnu ketika membaca Al-Quran juga, itu namanya membaca juga, tilawah juga. Ya. Tilawah bil ghaib, tanpa melihat mushaf. Atau hafiz-hafiz yang lainnya. Ketika membaca Al-Quran, udah mereka jadi motor, dia baca Quran. Di kereta, dia baca Quran. Pak, bagaimana nikmatnya seperti itu? Ya. Bapak sekalian, kalau di sini ada yang mulai menghafal Al-Quran dan punya hafalan Al-Quran, dan merasakan bagaimana nikmatnya membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf. Ya. Itu enak sekali, Pak. Ya. Gimana enaknya? Ya enak, Pak. Ini saya rumahnya di Depok. Kerjanya ngajarnya di Imam Syafi'i di Bogor, Dramaga. Perjalanan dari Depok ke Imam Syafi'i kurang lebih 1 jam. Ya. Di 1 jam itu, kita bisa berapa ayat Al-Quran yang kita baca. Kalau kita naik motor, ya berarti bacanya apa? Ya apa yang ada di hafalan kita. Masa baca Quran naik motor sambil baca Al-Quran nggak bisa. Jadi apa? Kita tilawakan sambil di jalan. Ya. Lampu merah, baca Al-Quran. Ya. Lagi ngapain aja? Baca Al-Quran. Ya. Itu enaknya seorang hafiz itu seperti itu. Ya. Enaknya seorang yang menghafal Al-Quran, ya, dia akan bisa baca Al-Quran dimanapun dia berada. Tanpa harus mencari mushaf di mana. Kalau kita kan susah. Ya. Nah, saya juga sama. Pengen hafal, pengen baca Al-Quran, tapi harus ngelihat dulu. Repot. Kayak harus cari-cari dulu Al-Quran di mana. Gitu ya. Walaupun juga ada keutamaan tersendiri bagi mereka yang membaca Al-Quran dengan cara memegang mushaf. Itu ada keutamaannya lagi. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat itu ketika diperintahkan untuk baca Al-Qur'an, berarti mereka diperintahkan untuk membaca tanpa melihat, menghafal. Ya. Karena Al-Qur'an pada saat itu belum dicetak. Di zaman Utsman bin Affan saja Quran hanya ada seantero ataupun senegara khilafah itu, di zaman Utsman bin Affan hanya 5 atau 6 cetakan. Satu negara ada 5, 6 cetakan Al-Quran saja. Ya. Maka mereka bagaimana baca Al-Qurannya? Maksudnya seperti itu. Tidak bisa mereka baca Al-Quran kecuali dengan menghafal. Ya. Dengan hafalannya. Baik.
Maka seorang yang meninggalkan baca Al-Quran, dia termasuk orang-orang yang menghajar Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Yang ketiga, untuk kita bisa menjadi ahlu Quran, tingkatan selanjutnya adalah kita mentadaburi ayat-ayat Allah. Jadi ternyata membaca itu dan menghafal, ya kita katakan membaca dan menghafal itu masih belum sempurna. Masih ada tingkatannya. Apa tingkatannya? Yaitu adalah tadabbur. Tadabbur itu apa? Ya merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena membaca dan menghafal itu belum tentu bisa kita memahami. Baca-baca aja, sekedar baca. Berapa banyak orang yang baca Al-Quran? Kita semua insya Allah baca Al-Quran bisa? Ya bisa. Tetapi apa yang dibaca? Ya. Baca apa tadi? Baca Al-Quran. Apa maksudnya? Diem. Ya. Gak bisa. Nah ini harus kita pahami. Bahwasanya di antara bentuk seseorang meninggalkan Al-Quran adalah dia meninggalkan tadabbur. Tapi saya baca tetap dia meninggalkan komponen terpenting dari ahlu Quran, yaitu adalah mentadaburinya. Bahkan ini adalah salah satu tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk ditadaburi. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Atau hati mereka terkunci sehingga tidak bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bacanya kuat, ya. Tapi apa yang dibaca nggak tahu. Hati-hati. Ya, kita jangan sampai tertipu di situ. Baca oke, bagus. Kita punya target sehari misalnya 1 juz, mantap. Kita punya target 1 hari dapat 2 halaman, misalnya 1 halaman menghafal, bagus, hebat. Tapi jangan lupakan tadabbur Al-Quran. Ya. Memahami ayat-ayat Allah itu yang paling penting. Dan yang lebih penting lagi adalah mengamalkan isinya. Ini yang keempat. Ya. Seorang yang mengamalkan Al-Quran, maka dia juga termasuk orang-orang yang menghajar Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Ya. Justru inilah inti dari Al-Quran diturunkan. Ya. Membaca dan mentadaburi ini adalah sarana supaya kita bisa mengamalkan. Ya. Bahkan dari mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal di dalamnya, juga mentadaburi Al-Quran. 3 ini tujuannya adalah untuk bisa kita mengamalkannya. Mengamalkan kandungan isi Al-Quran. Nah ini yang berat. Ya. Bagaimana Al-Quran bisa berada dalam diri-diri kita, menjadi akhlak kita, ya, menjadi pribadi kita, menjadi karakter kita, karakter Qurani. Ya, luar biasa karakter Qurani. Kita berkaca kepada diri kita sudah sampai mana nih untuk mengamalkan Al-Quran? Sudah sepenuhnya, setengahnya, seperempatnya, seperdelapannya, sepersepuluh, atau seberapa? Ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diberikan petunjuk taufik, ya. Ya, sama saya juga mengingatkan kepada diri saya pribadi. Mari kita sama-sama untuk bisa memaksimalkan diri kita mengamalkan isi Al-Quran. Ya. Baik, setelah itu maka kita menjadi ahlu Quran dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kayaknya berat sekali kalau jadi ahlu Quran sampai mengamalkannya. Iya, memang berat. Makanya pahalanya juga besar. Ya. Maka dari itu, ya, jangan lupa kalau kita memang sulit, susah kayaknya nih saya udah belajar baca Quran, belajar tajwid misalnya itu ngulang-ngulang terus. Salah lagi misalnya gitu ya. Karena baru belajar sekarang saya ini baru belajar sekarang. Dulu saya pernah belajar pas waktu kecil TPA. Terus abis itu saya nggak pernah belajar lagi. Sekarang baru belajar ngaji lagi. Aduh, ya berat. Ternyata pengucapan huruf-huruf hijaiyah itu kaku sekarang saya susah. Tenang. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani hal-hal yang tidak kita sanggupi. Maka apa yang kita bisa lakukan untuk ahlu Quran ini? Untuk Quran ini, diantaranya adalah mendukung segala bentuk usaha untuk meninggikan dan memuliakan Al-Quran. Apa yang kamu bisa? Kita bisa memberikan harta, berikan harta. Kita bisa memberikan program, pemikiran, berikan pemikiran dan program. Kita bisa berikan tenaga, kasih tenaga kita untuk kemuliaan Al-Quran. Apapun yang kita miliki untuk kemuliaan Al-Quran, berikan. Dukung. Ya.
bikin pesantren kalau bisa. Kalau saya nggak bisa baca Al-Quran misalnya, tapi saya punya tanah misalnya, saya mewakafkan tanah ini untuk pesantren Al-Quran. Saya punya rumah, jadikan rumah Quran. Atau bentuk-bentuk dukungan yang lain yang kita bisa lakukan. Ya, di samping itu kita juga harus terus belajar dan memahami isi Al-Quran. Baik, ya. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaannya kepada kita semua, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus, ya, menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tentunya saya berterima kasih kepada seluruh hadirin yang menyimak materi ini, ya. Tentu banyak sekali kesalahan yang saya lakukan baik sengaja atau tidak dalam ucapan dan lain sebagainya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan jazakallahu khairan kepada Ustadz Maulana yang telah memaparkan kajian kita yang runut gitu ya. Yang runut, alhamdulillah sudah jelas semuanya, tidak ada tanya jawab. Mohon maaf, malam hari ini ada tanya jawab. Tinggal kita mengamalkannya. Setuju Pak ya? Setuju ya? Setuju. Kembali saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada pengurus, pengasuh dan juga pengasuh di pesantren Tahfidz Quran Imam Syafi'i Dermaga Bogor. Di sini ada Ustadz beberapa yang hadir ya. Dan juga orang tua murid juga bisa hadir nih. Ada Pak Tony Hartono kayak orang tua murid ini. Pak Tony Hartono, ada beberapa orang tua murid juga bisa hadir ya. Orang tua Wisnu hadir di Zoom kita ini. Bapak sekalian, untuk acara kajian sudah selesai. Namun acara kita belum selesai. Wabil khusus kepada peserta berkah ngaji Quran berkah Indonesia, tolong tidak live dulu. Namun untuk Ustadz Maulana, Andana Wisnu dan orang tua Wisnu serta para asatidz dari pesantren Imam Syafi'i dan juga orang tua muridnya bisa live terlebih dahulu. Yang peserta berkah mulia, tolong jangan live terlebih dahulu. Saya silakan, acara sudah selesai. Untuk yang kajian, silakan. Untuk yang para ustadz, silakan untuk live. Karena kita akan membahas yang kita pada hari ini. Baik, syukran, jazakumullah khairan katsiran Ustaz semuanya. Mas Tony, Pak Tony, insyaallah sampai jumpa. Dan terima kasih Ustaz Maulana, insyaallah kita ketemu di lain waktu di kajian yang lain insyaallah. Terima kasih. Halo sekalian, sebenarnya tema spesial malam hari ini adalah BMI Peduli Santri Berprestasi, gitu ya. Jadi itu inilah yang akan kita bahas insyaallah, gitu ya. Kita tadi sudah menyimak, mendengarkan ya, tasmi atau tilawah bil ghaib ya, dari Andana Wisnu. Siapa yang ingin banget punya anak seperti Wisnu? Belum umur 15 tahun sudah hafal Quran, angkat tangan. Semua. Oh, semua. Tapi nggak ada yang angkat tangan tuh. Berarti mau doang gitu, nggak ada yang mau deh. Oh. Ya, siapa yang mau itu? Ya. Alhamdulillah. Kita sudah tahu nih, selain beliau itu nanti akan dipaparkan oleh Bapak Ketua Pengurus, ya kan? Jadi itu waktu kembali saya kembalikan ke, mohon maaf, ini kita saya Pak ya. Orang tua ini kita hadir Pak ya. Mohon maaf untuk Pak Irman, apa namanya? Di live dulu ya. Yes. Jadi pastikan kita semuanya sudah apa nih? Ini peserta semua Pak ya, Pak Iwan. Ya. Selanjutnya saya berikan waktu selanjutnya untuk Pak Iwan Hambali
untuk menyampaikan sesuatu kepada kita semuanya, kepada beliau. Waktu kami persilahkan. Tafadhal masykurah. Saya siap, saya Ustaz Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Asalnya sebelum saya sampaikan sesuatu, mari kita saksikan sebuah video yang akan menjadi landasan saya untuk berbicara di berikutnya. Tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاليوم لا يؤخذ منكم ولا فدية من الذين كفروا مأواكم النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wisnu Aji Hermawan. Saya kelas 9 dan alhamdulillah saya telah menghafal Al-Qur'an 30 juz dalam jangka waktu 2,5 tahun. Dan cita-cita saya ingin menjadi Jenderal TNI Dai. Dan motivasi saya adalah orang tua yang selalu membimbing saya dan memotivasi saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas video yang sudah ditayangkan tadi mungkin bisa mewakili kisah nyata. Kami mendapatkan suatu informasi sekunder bahwa ada seorang santri berprestasi dengan nama Wisnu Aji Hermawan, namun mengalami kesulitan biaya. Mendengar informasi sekunder ini, kami dari tim Berkah Mulia Indonesia pada hari Jumat tanggal 27 Januari tahun 2023 secara mendadak mengunjungi pondok pesantren Imam Syafi'i, ya. Dan kami sudah ke sana bertemu dengan Ustadz Yudi, Ustadz Jalman Yudi, dan alhamdulillah diterima di sana, dan kami tabayun tentang kebenaran berita ini. Dan ternyata benar dijelaskan bahwa Ananda Wisnu Aji Hermawan ini hampir 2 tahun tidak membayar SPP. Dan 5 bulan ke depan kelangsungan studinya mengalami sesuatu yang tidak semestinya. Dalam artian begini, pihak pondok sudah sangat bijaksana dengan memberikan tenggang waktu hampir 2 tahun tanpa membayar SPP di sana. Namun karena biaya yang ditanggung pondok sangatlah besar, sehingga pondok mengambil suatu kebijakan Ananda Wisnu akan dirumahkan apabila sampai dengan tanggal 31 Januari belum melakukan pencicilan SPP biayanya tersebut. Qadarullah kami tanggal 27 Januari sudah bertemu dengan Ustaz Saman dan sudah menyampaikan, walaupun kami belum tahu seperti apa kami ini selanjutnya, apa yang bisa kami perbuat, kami hanya berpatokan pada surat Al-Maidah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolong kamu dalam kebajikan dan takwa. Maka hanya niatnya satu saja, ingin membantu menolong Ananda Wisnu ini supaya terselamatkan studinya dan menyelesaikan hafal Qur'annya dengan baik. Nah, di pondok itu kami tidak menjumpai Ananda Wisnu,
karena Anda sudah ada di rumah karena sedang proses mendapatkan kartu Indonesia Pintar. Dari pondok kami langsung menghubungi orang tua Wisnu, yaitu Pak Herman, dan kami alhamdulillah sudah bertemu di rumah kontrakan Bapak Herman. Ini suasana rumah kontrakan Pak Herman. Tadi video yang diputar tadi secara dadakan, itu kita minta secara dadakan. Jadi anak-anak itu betul-betul tidak ada persiapan sama sekali, dan kami minta untuk membaca 5 ayat saja. Tadi kalau ada suara kesengguhan, itu salah satu dari kami, ya mohon tidak mengganggu fokus, karena betul-betul bacaan itu menggetarkan hati kami. Dan yang lebih terkejut ternyata rumah kontrakan sudah 2 bulan belum dibayar. Jadi sekarang bulan Februari ini bulan ketiga. Dan kami mendapatkan Pak Herman ini, orang tua Wisnu, seharian ada menjual gorengan. Dan beliau sudah berupaya untuk menjual lapaknya, untuk menutup biaya yang harus dibayarkan pada pondok. Jadi tidak boleh ada yang, ini keluarga Wisnu ya, itu Pak Herman, ini kami di sana. Ya, alhamdulillah ala kulli hal pada hari itu ada musinin dari Berkah Mulia Indonesia yang pada hari itu sudah menyanggupi untuk menanggung yang 5 bulan ke depan, Wisnu. Jadi bulan Februari sampai Juni beliau sudah tanggung biaya SPP-nya, dan saat itu pada hari itu tanggal 27 Januari sudah dibayarkan SPP 3 bulan, tinggal yang 2 bulan berikutnya. Alhamdulillah untuk 5 bulan kedua Anda Wisnu aman untuk SPP-nya. Namun dalam hal ini tentu saja tidak boleh ada yang dizolimi dan tidak boleh ada yang berbuat zolim. Pihak pondok sudah berbaik hati, bijaksana, sudah hampir 2 tahun Ananda Wisnu tidak membayar SPP. Berarti dalam hari ini tentu saja orang tua Ananda Wisnu harus juga secara adil melaksanakan kewajibannya kepada pihak pondok. Untuk itu melalui forum pada hari ini, khusus hari ini kami memberikan satu judul BMI Berbagi Peduli Santri. Kami mengetuk hati jamaah peserta Berkah Mulia Indonesia ini, ya, karena jumlah yang harus ditanggung Pak Herman, orang tua Wisnu, cukup besar. Ini ada surat keterangan. Bisa di zoom out. Jumlahnya adalah 17.950.000 rupiah. Jadi SPP tahun sebelumnya sampai dengan bulan Januari tahun 2023. Jadi setahun lebih. Untuk itu, sekali lagi kami ketuk para jamaah sekalian atau yang di luar BMI, apabila berkenan ingin membantu, dan pihak pondok pun sudah memberikan keringanan berupa waktu, ya, berupa waktu sampai dengan nanti Wisnu lulus bulan Juni 2023 untuk waktu 17.950.000 itu. Dan pihak pondok pun tidak mewajibkan seluruhnya, namun kami berharap bahwa seluruhnya bisa dari teman-teman BMI ini bisa membantu untuk bisa melunasinya. Karena tidak hanya Ananda Wisnu saja, ada beberapa santri lain yang sama seperti Wisnu, dan kita juga merasa senasib sepenanggungan dengan pondok pesantren Imam Syafi'i ini. Kami tahu cara mengelola biaya, bagaimana kita menutup biaya-biaya tertentu, maka sekali lagi kepada para peserta Berkah Mulia Indonesia ini, apabila ada kelebihan rezeki dan ingin tolong-menolong dalam baik jaikan dan takwa, maka kami persilahkan bisa menghubungi Bendahara Berkah Mulia Indonesia, yaitu Bapak Yudi Widayanto. Ya. Bapak Yudi nanti akan kita share di grup BMI, dan ini sifatnya bukan wajib Pak ya, atau Ibu, bukan wajib. Barangkali Bapak atau Ibu ada kelebihan rezeki berapapun, ya, tidak harus tertentu nominal, tidak, ya. Kalau hanya punya sekian, monggo silahkan. Tapi kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu ada kelebihan, silahkan. Dan tidak harus dalam bulan ini, tapi sampai nanti bulan Juni. Tentu saja itu di luar, kalau misalnya Bapak Ibu di luar yang akan menginfakkan tiap bulan rutinan di
BM. Jadi ini di luar agenda khusus BMI bulanan, tapi khusus untuk event ini kita ingin berbuat kebajikan dan takwa untuk membantu orang tua Ananda Wisnu Aji Hermawan. Inilah lapaknya Pak Herman, dan beliau sudah berupaya untuk menjual lapak ini. Ya. Dia berusaha menjual lapak ini, namun ternyata belum laku, dan perlu diketahui hasil dagang gorengan ini hanya cukup untuk hidup. Ya, hanya cukup untuk hidup. Bahkan untuk biaya sekolah dan bayar kontrakan itu nggak cukup. Jadi kami miris karena Pak Herman sekeluarga mempunyai seorang anak santri yang soleh, yang hafiz Quran. Sedikit cerita bahwa pada tahun kemarin sebelum naik kelas 9, Ananda Wisnu ini baru menghafal 13 juz. Ini kisah nyata dan ini dijelaskan oleh ustadznya. Begitu naik kelas 9, Pak Herman ini mengatakan pada sang putra bahwa sampai kelas 9 baru 13 juz, sementara buat tinggal setahun lagi masih kurang 17 juz, jauh lebih banyak daripada yang sudah dihafal. Apa tindakan Wisnu? Sejak orang tua mengatakan itu, maka tiap hari Anda Wisnu ini bangun jam 2 pagi, ya, jam 2 pagi, lalu bangun, sholat tahajud, lalu menghafal. Dan menurut Anda Wisnu, di jam-jam itulah Ananda Wisnu mendapatkan banyak hafalannya. Di sepertiga malam terakhir itu. Masya Allah. Boleh percaya, boleh tidak, tapi ini nyata. Bahkan menurut Ustadz Salman, di jam-jam istirahat di mana santri-santrinya pada main bola, bercanda, atau olahraga yang lainnya, Anda Wisnu tidak. Setelah sholat asar, dia mandi, ganti baju, masuk masjid, dia menghafal. Jadi waktu yang digunakan teman-temannya untuk bermain, olahraga, dan itu pilihan. Namun Anda Wisnu lebih memilih dia mandi, berpakaian rapi, masuk masjid, ambil mushaf, dan dia menghafal. Makanya luar biasa. Bahkan ada satu sertifikat yang diterima Anda Wisnu dari pondok bahwa dia penghafal tercepat dan terbanyak. Juga Ananda Wisnu ini, nah ini beberapa penghargaannya, ya. Ananda Wisnu, kalau tidak salah dia juara tasmi nomor 2 se-Jabodetabek. Tapi waktu itu bisa dianggap sebagai tingkat nasional karena pesertanya itu adalah peserta yang berkualitas. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian, Ustadz dan Ustazah yang kami hormati dan kami cintai. Apabila nanti Bapak dan Ibu ada yang berkenan, itu tadi dikatakan Ustadz Sam dalam tanda petik ingin punya anak soleh dan berprestasi hafiz Quran, ini mungkin salah satu caranya, salah satu kesempatan untuk tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Bila Bapak ini Ibu berkenan, silakan setelahnya menghubungi Pak Yudi Widayanto dan nanti akan kita umumkan secara resmi di grup BMI. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Dan kalau ada pertanyaan, minta waktu sebentar ya Ustaz Syam. Astagfirullah. Ini yang penting. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, silakan. Baik, jazakallah khairan kepada Bapak Iwan Hambali yang telah memaparkan tentang tujuan kita. Selain kajian juga ada agenda untuk BMI peduli gitu ya. Yang jelas kita bisa ikut sumbangsih, Pak. Dengan harta kita itu kita belum bisa hafal Quran sebagaimana Ananda Wisnu, tapi apa yang dibaca oleh Ananda Wisnu, apa yang dimurojaah, insya Allah pahalanya mengalir kepada kita yang ikut berkontribusi tentunya. Baik, silakan yang mau bertanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاليوم لا يؤخذ منكم ولا فدية من الذين كفروا مأواكم النار
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wisnu Aji Hermawan. Saya kelas 9 dan alhamdulillah saya telah menghafal Al-Qur'an 30 juz dalam jangka waktu 2,5 tahun. Dan cita-cita saya ingin menjadi Jenderal TNI Dai. Dan motivasi saya adalah orang tua yang selalu membimbing saya dan memotivasi saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم